ઉપગના વિરત भयो तब आलस उपजे उठ गई हाट कछुन बना गाइले रे गोविंद गुना अदम तरे अधिकार भजन ते जे जे आए हरि शरणा न मानो तो साखी बताओ अजामेल गुणिका सदना गाइले रे गोविंद गुना धन जो बना जरी को जल जस घटी जात चिन पल ही पला अस दिया जानी भजो रघुनंदन नाम देव आए हरि शरणा गाइले रे गोविंद गुना मदन गोपाल हमारे श्री राम मदन गोपाल हमारे श्री राम इति धनुष सहित विमल वेन कर पित बसन रुतन गण श्याम मदन गोपाल हमारे श्री राम अपने भुजा जन जलनिधि बांधो गोवर्धन राख्यो करवा दसी सवीस भुजा असुर विदारे रासर माया कोटि कपाम मदन गोपाल हमारे श्री राम जय अयोध्या पंचवटी पावन सोई वृंदावन गोकुल गाम सोई से सवेश धरी आए साथे बंधवल चमन बलराम मदन गोपाल हमारे श्री राम तव रघुवर अब जदुवर मोहन लीला ललित विमल बहुना वेद रहित दास परमानंद निर्जन मलि गावे गुण राम मदन गोपाल हमारे श्री राम आज नंद जी के द्वारे वीर आज नंद जी के द्वारे वीर कृष्ण अवतार लियो गोकुल में घेर घेर क्रीड़ा करता हीर आज नंद जी के द्वारे भी घेर घेर निकसी ब्रिज विनता पैरे पीतांबर ओढ़े जी कल्प काज जाज डप बाजत नरत करे मलि मलि वीर आज नंद जी के द्वारे भी एक नकू तिलक दियो के सर को एक नकू ढायो जी एक आवत एक जात विदा होई एक डाढ़ी जमुना जी के तीर आज नंद जी के द्वारे भी बाबा रे नंद खड़क में डाढ़े करत नो चावर धरे मन दे प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर कंस दहन प्रगटे बलवीर आज नंद जी के द्वारे भी मंगल आरती कीजे भोर मंगल आरती कीजे भोर मंगल जन्म करम गुण मंगल मंगल राधे जुगल किशोर मंगल आरती कीजे भोर मंगल मुंगट बेन धुनि मंगल मंगल हे मुरली गण घोर मंगल ग्वाल बाल सब मंगल मंगल जसुमति नंद किशोर मंगल आरती कीजे बोल ब्रिजवासी के तो घेर घेर मंगल नाचत गावत दो कर जोर मंगल गुण गावे प्रेमानंद मंगल सब विधि माखण चोर मंगल आरती कीजे बोल
જાગો રે મોહન પ્રાત ભયો, જાગો રે મોહન પ્રાત ભયો, પ્રાત સમે જાગે કેવડિયા, ખેલત હો કछु ખેલી રહ્યો, જાગો રે મોહન પ્રાત ભયો, द्वारे डाड़ी कुमारी राधिका, उनको चुराय तुम काजू लियो, कबसी बोलत कुंवर कन्हैया, मैं प्रभु बाण घर कब गयो, जागो रे मोहन प्रात भयो, लई संपट पट दूर कियो है, धन रे जनु निवाको दरस दियो, सूरदास प्रभु त्यारे मिलन को, रवि करुणामय उदित भयो, जागो रे मोहन प्रात भयो, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, तुम जागंता सब जग जागे, जागे मथुरा उमंग भरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत है, माता जसोदा न खड़ी, पैरो जाप कमर कसी बांधो, उठ मेरे लाल सिर पर मुंगट धरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, सिर पर बैरी तो कंस बसत है, दोनों नयन नींदा भरी, सूरदास प्रभु त्यारे मिलन को, मोहन मुरली दूर धरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले, जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले, शशि किरण शीतल भये चकई पिया मिलन गए, अति सुगंध पवन बहुत द्रुमद पाट डोले, जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले, उदित भयो प्रगट बाण जीव जंतु सुखित बाण, भ्रमर करत गुंज कमल दल खोले, जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले, ब्रह्मादिक दरत ध्यान सुर नर मुनि करत ध्यान, जागरण की बेर भई नयन पलक खोले, जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले, तुलसीदास अति आनंद निरखत मुखारविंद, दीन देत दान भूषण आहुले, जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले, जागिए महाराज कुंवर पंखियावन बोले, प्रात समे रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी, उठो लाल जी भोर भयो, सुर नर मुनीत कारी, प्रात समे रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी, ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता सनकादिक मुनि चारी, वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारी, बंदी जन गांधव गुण गावे, नाचत दे ताली, सेन सहित शिव द्वारे डाळे, होत कुतूहल भारी, भरत शत्रुघ्न चरम छत्रली, जनक सुताली जारी, मेवा पान लिए कर लक्ष्मण भर कंचन की थारी, सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन, नयन न पलक समारी, चितवत भय किए चराचर, मुदित भये नर नारी, करिय स्नान दान नृप दीनो, ले कर तिलक समारी,
જય જયકાર કરત જન્માદો તન મન ધન બલિહારી પ્રાત સમે રઘુવીર જગાવે કૌશલ્યા મહતારી આરતી શ્રી જગન્નાથ મંગલા કરી પરસદ ચરણારવિંદ આપદાહરી ગણન ગણન ઘંટ બાજે બેન બંસરી બાજત મૃદંગ તાલ નાદ ખંજરી દીપક જ્યોત જગમગે શ્રી કંચનાપુરી નવબાતે અગર તેલ પાવક જરી ઇન્દ્ર દમણ સિંધુ ગાજે રોહિણી ખડા મારકંડ શેત ગંગાનંદ ભરા એક નામ તીન લોક 14 ભુવન સંચરાચરી રોમ રોમ રે રંકાર કાય સુરરી ગરુડ ખંભ સિંહ પર જાતરા ભરી હીરા માને મોતી પના જોત કી જડી રતન સિંહાસન આપી રાજે વેત કી ચડી 56 ભોગનીત લાગે હોત હરી હરી સુર નર મુનિ દ્વારે કાઢે બ્રહ્મ વેદ ઓચરી ધન્ય ધન્ય રાજો શ્રી આજ કી ઘડી ધન્ય ધન્ય રાજો શ્રી આજ કી ઘડી શ્રી રામ મંત્ર આરતી કી જય શંકર સનકાદિક રંગ બીજે વિંધે તાલ વિમલ બોધ પંચ વાત જારી તન મન નિજ પર હરો તો આય વેદવારી અખંડ જ્યોત વિમલ મોદ ભય દિન રાતી આરતી રઘુનાથજી કી કીજે પર ભાતી कहत कबीर समझ धीर ऐसे लो लाए चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय पद पाए श्री राम मंत्र आरती की जय शंकर सनकादिका देहि रंग बीजे शंकर सनकादिका देहि रंग बीजे राम कबीर कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नु नाम कृष्ण जी वास्युरुडु आ गोकुल गाम कृष्ण जी माता रे हमारे कृष्ण जी तात सगाने सहोदर मारे कृष्ण जी ब्रात कृष्ण जी मामो मार्यो मासी संहारी પોતાના જાણીને હરિએ મુગતિયાલે કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો માહું તો પાપી એક કોલીએ કસુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી आल्या उदारी कृष्ण जी नाम ऊपर जाऊ बलिहारी दास लड़ा बने रे हरनिया भगती जानी मैं तन सयन स्वामिनी बोलो आ अमृत वाणी कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी बोली रे भरवारन हरने वैचवा चाली 16 सहस्त्र गोपीना वाला ने मटकी मगाली सुंदर चोली अंगे परी व्याहे व्याकुले सेरिये
પોકારે કોયલ્યો ને મુરારી મટુકી ઉતારી મોહી મુરલી વાગી બીજની સુંદરી સર્વે જોવાને લાગી બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સર્વે આ કસ્તુક પેખે તુલસ હસ્ત્ર ગોપીન વાલાને મટકી દેખે બીજ સુંદરીને ભાવે મળ્યા આ અંતરયામી મહેતાન સૈયને લાડ લડાવ્યા જુગતે સ્વામી બોલી રે ભરવારન હરને વચવા ચાલી આજ અમને કૃપા કીધી આ વૈકુંઠનાથે પલંગે આવીને બેઠા અમારી સાથે પલંગ પાથરી આપું સુખિયા થાઓ રસોઈ નિપજાવું હરિતમો જમતા જાઓ આલસડા મોડીને હરી હિંડવા લાગ્યા ઘડી એક ટકોને પ્રભુજી ઉતારો વાગા ખાંડ ખજા જલેબીને તુવેર તલે પૂરા કુડી અતિ ગના મોહે ગલી ગિયાન્યા મે ગવરી તના તાર્યા નરસૈયા ચા સ્વામી જમવા બેઠા રાધા પીરસવા આવ્યા આજ અમને કૃપા કીધી આ વૈકુંઠનાથે આજ મારા નૈના સફલ થયા જોયા નાથને નિરખી સુંદર બદન નિહારીને હૈયામાં હરખી જેવું રે મન મારું હતું તેવું નાથે રે કીધું પ્રેમે પ્રભુજી પધાર્યા લિંગન દીધું શિવ વિરંચીને મામુનિ તેને ધ્યાન ન આવે પરમ ભાગ્ય બ્રિજ નારના વાલો લાડ લડાવે મારો વાલો જીવી હારીલા તેને જાવા ન દીજે હાથેથી હરીને ના મૂકીએ અંતર્ગત લીજે શ્યામજી સંગ શ્યામા રમે આલાપીને ગાય સ્વર પૂરે સૌ સુંદરી અતિ આનંદ થાય ધન ધન રે જમુના તટ ધન વ્રજનો રે વાસ પરમ ભાગ્ય આ ભૂમિના વાલો રમ્યા છે રાસ અમર લોક અંતરિક્ષથી જોવાને રે આવે ઉસ્ત ઉસ્તી દેવતા કરે નરસૈયો વધાવે આજ મારા નૈના સફલ થયા જોયા નાથને નિરખી વનચર વીરાવદામની કોણ દેશથી આયા આરે મુદિકા મારા નાથની કોને ક્યાં થકી લાવ્યા આરે મુદિકા મારા નાથની કોને જોવા ન જડતી તારી હાથે ક્યાંથી આવી મુને ગમનાથી પરતી સાચું બોલો મારા બંધવા સાચી સંભળાવો વાત ચાર હોલવાય મારા તન તની કુશલ છે રઘુનાથ કુળે કીધું મારા કંતજી હરિયે હાથ ન માર્યા
કપૂર સોંપ્યું લઈ કાગને મારે વાલે વિસાયા મારા નાથ મેરા સુતયા હૈયા કથન જ કીધા છતાં આપે સહુ દેખંતા મુકડે મુનિ વ્રત લીધા જોગ લીધો બે બંધવે બેઠા આસન વાળી સીતા આપીને તપસ થયા ઉપવિત દીધા વારી નેત્ર ગયા હજુ પારન આવે તુલસીના સ્વામીને જય કહો સતી સંદેશો કહાવે વનચર વીરાવધામણી કોન દેશથી આવ્યા તેને બોલ્યા હનુમાનજી માતા ગયા માગુ કહો તો રાવણ ને રોલવું કહો તો લંકા લગાડું સાચું બોલો મારા માતજી ચિંતા તનક ન કરીએ એક મને આરાધીએ ધ્યાન પ્રભુજી નું ધરીએ આરે આવ્યા રૂડા રામજી દુઃખ લેવા તમારું મુને મોકલ્યો સુધ લેવાને કહ્યું માનો ને મારું રામ લક્ષ્મણ બેઉ બંધવા સમાચાર છે સારા સતીતના દુઃખ સાવરી આવે આંસુની ધારા આરે આવ્યા રૂડા રામજી સુનજો મોરી માયા થનાર હશે તે થઈ રહેશે ગુણ તુલસીએ ગાયા હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા ગયા માગું ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલ ના ચોરસિયા આગળ પાછળ જાય દૂરને વચમાં પોતે વસિયા વાડીએ જઈએ વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ પદ્મનાભના દર્શન કરતા શીખ્યા રે થઈએ વાડી તો વૈકુંઠ સરીકે દર્શન દુખરારે હરિએ અધ્યારુને દર્શન દીધું એ જસદાના કહીએ ગોકુલ વાલો પાટન પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ દ્વારીમાં બિરાજે ને સદગુરુ જીવન કહીએ ગુરુ ગોવિંદ ના દર્શન કરતા 84 તરીએ પદમ ઉદાહરણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વસલ કહીએ મોહન ના સ્વામી ને ભજો રાખો 28 હૈયે વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ ઘડી ઉપર ઘડી આલા વાગે ઉમર ઓછી થાય રે આ અવસર છે હરિ ભજવાનો કહો ને કેમ સુઈ રહીએ રે નાના તકિય મોગે રખીતા માતા મંગલ ગાય રે કાર્ય અવસર કોઈ નો દેખ્યો ચિંતો વરી આવે રે સંસાર સગરો કારે આગળ મસ્તક તૂટો રે જામ દુષ્ટ તો જો તદ વૈસે હરિને નામે છૂટો રે હરિને ભજીએ ભજન કરીએ નર હરિને નમીએ લાડ કરતો લક્ષ્મી વર્ણા રમાડે તેમ રમીએ રે આ હરિને ભજીએ ભવજી સજીએ માયા મોટી ખાય રે
દેખત ફેકત ડૂબતા મારે દુનિયા બોળી માહી રે કોઈએ કાયા બાળી જાણી કોઈએ કાયા દાટી રે પવન મળતો પવન જાશે માટી મળતી માટી રે આ અવસર છે હરિ ભજવાનો જો મન વિચારી રે જે જન હરિનું સુમરણ બોલ્યો જીતે બાજી આવ્યો રે નરસૈયાનો સ્વામી સમર્યો વેદ પુરાણે સાચો રે જમના સિર પર પગલો કરીને વેગે વૈકુંઠ જાશો રે ગરી ઉપર ગરી આવાગે ઉમર ઓછી થાય રે અરે આજ રે સામરીએ મારે અમસુ અંતર કી જાય રાધાબાઈ નો હાર જ લઈને રૂક્ષ્મણીને આપ્યો રે જાનતી તો જાવન દેતી ગઈતી મુખડું જોતી રે કાન તજુ પુરુષોત્તમ આગે આપો હમારા મોતી રે સરિયે સાદ પડાવું ઘર ઘર હીરો જ્યોતિ રે રૂક્ષ્મણી ने कोटे में तोड़ क्या मारा मोती रे हमारा मोती कागरियारा તમારા મોતી જોર રે ચાલો ને પેલા ચોક્સ ની આંખે ચના કરાવીએ તો રે રાધાબાઈ ને રીત ચડી છે કૌમાલી મનાવે કૃષ્ણજી ને એટલું જ કહીજો મારે મંદિર ન આવે રે પેટી ભરી પટોળા લાવ્યા બે પોટીરા મોતી રે દીવાને અજવારે ભાઈ હું મળકલે હાર પુરવતી રે નરસૈયાના સ્વામી સરી મારે મંદિરે આવ્યા રે રાધાબાઈ ને મનાવાને નવલા મોતી લાવ્યા રે અરે આજ રે સામરીએ મારે સીધા રે આજ રે સામરીએ મારે અમસુ અંતર કી સદ કરે જસોદા માવરી સુતા જાગો દયાલ સેના જાગો મારા નાથજી તમને આવલી સિયાલ જમુના ના તીર રરિયામાં શબ્દ કોકિલા કરી રહ્યા થયો પ્રાતઃકાળ મહિરા મહિયારી ઘૂમી રહ્યા છોરું કરે રે કલોલ જમુના તીર રરિયામાં જશોદા જગાવે માવને સુતા જાગો નીતાત સૂરજ ઉગે ને પંથી સ્વર કરે ફાટ્યો પોપર ભાત જમુના તીર રરિયામાં આરસ મરડી કૃષ્ણ ઉઠિયા આવ્યા રંગ મહોર દાતન આલો જસોદા માવરી મારે તાય છે વાર જમુના તીર રરિયામાં સોના જારી જમના જલ ભરી આવે દાતન સાર દાતન આલુ દીનાનાથ મુખલુઆ રૂમાલ જમુના તીર રરિયામાં દાતન કરીને કૃષ્ણ ઉઠિયા દૂધ આલો જસોદા માં કરમે દોને ખબે દામન જસોદા દોવાને જાય જમુના તીર રરિયામાં વાછડા વાલે ગોવાલીઓ જસોદા દોહે છે ગાય સોના ટકડા દૂધે ભર્યા મોહી સાકર સાર જમુના તીર રરિયામાં દુધરા પાવું દીના નાથને હૈરા તારા તાજ
રોટલી આલુ હરિના હાથમાં મહિમા કન સાર જમુનાના તીર સોના રૂપા કેરી કાસકી ચૌવા ચંદન સાર ચોટી ગુથાઉ દીનાનાથને વેન મોટેરી થાય જમુનાના તીર પૂરી તરુ મહેસુરની શિરો સુગંધીદાર અસાના મંગાઉ વિધ વિધના ભોજન કરો ભગવાન જમુનાના તીર તરત ના તાર્યા ધૃત તૈયાર છે દહી દૂધ માખન સાર કપૂરે ઉતારું હરની આરતી આરતી ઉતારે બ્રિજનાર જમુનાના તીર ભોજન કરવા કૃષ્ણ ઉઠિયા આચમન હાલો મોરી માર સોના જારી જમુના જલ ભરી આચમન લ્યો ને દયાલ જમુનાના તીર ભોજન કરીને કૃષ્ણ ઉઠિયા મુખવાસ આપો નંદજી તાર લવિંગ સોપારી પાન બીડા બેચાર જમુનાના તીર માલન આવી મધુવન થી લાવી ચોસર હાર ફૂલ ભરાવું હરને આંબોરે મોહી ગોકુલ ની બ્રિજનાર જમુનાના તીર ચરણે મેલું તારો ચાબકો ડગલો પેડો દીનાનાથ ગજવે ગાલુ બદામ પીસતા સડી દાડમ દ્રાક્ષ જમુનાના તીર ચરણે મેલું તારી પાવડી મોજા પયો મહારાજ હાથમાં આલુ લાલ લાકડી ગાયો ચોરો દીનાનાથ જમુનાના તીર જસોદાએ મહિડા વલોવિયા સિયોદારી રાત બાદસે ગાયો છોડો મહારાજ જમુનાના તીર ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં જસોદાદી માત જમુનાના જલ છે બિહામના સાથે મુગલો સુદા માતા જમુનાના તીર કદમ ચડીને જંપ લાવ્યા પેટા સાત પાતા કૃષ્ણ એ કાલી નાગનાથી ત્યારે કોના હતું સાસ જમુનાના તીર ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં જસોદામાં કાલેન્દ્ર જલ છે બિહામના મોકલો બલભદ્ર સાત જમુનાના તીર કરથી ગોવર્ધન કર ગયો ત્યારે કોણ હતું સાત ટટલી આંગળી ઉપર રાખી ત્યારે કોણ હતું સાથ જમુનાના તીર કાલિંદીમાં જંપ લાવ્યા પ્રાત્યો કાલીના નાગનાથને તમે સંચર્યા તમને શું કરે સાપ જમુનાના તીર ગોકુલ રાખ્યું રે લંતો ત્યારે કોણ હતું સાથ બ્રહ્મા વાચરડા હરી ગયા ત્યારે કોણ હતું સાથ જમુનાના તીર નાવાની પજાવ્યા પેટલા કોઈએ ન જાની વાત બ્રહ્મા આવીને ચરણે નમ્યા વચરાવ્યા દીનાનાથ જમુનાના તીર જમુનાને તીરે જઈ ઉભા મુખ
મુખ મુરલીની ટેક વનમાં વગાડે રૂડીવાસ ગોપી સૌ કીધો ઘેર જમુનાના તીર ગાયો ચારીને કૃષ્ણ આવી આવો જશોદાજી માં આનંદજીને આપો વધામણી આવ્યા હળદર ભ્રાત જમુનાના તીર ગોકુલ લાજે કોઈ સાંભળે ગાય નરને ના ભવસાગર ફેરો તર ગાય માધવ દાસ જમુનાના તીર ગાય માધવ દાસ જમુનાના તીર જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું રામ શરણું તમારું માર જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું કૃષ્ણ દાસને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોની કષ્ટી કાપી ગુજાર નો ઉધાર કીધો ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાડ્યા કૃષ્ણ કે સૌને નિમિત્ત કરીને સાયા પદ્મનાંગાની દાદા સુખદેવજી ગોપાલા આ જીવનજીએ કૃપા કરી ગયા સૌબાર રામ કબીરની ડગનૌકામાં જીવનજી બેસાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો બસાડે જીવનજીના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો સાગરથી તરવાનો બવારો અનન્ય ભક્તિ નામની સ્થાને સત્સંગને ધારો અવિશ્વાસને દુષ્ટ ભોજન સારો નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ પરે તત્કારા મુજ પાપીને શરણે લીધા સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ હરમા પાપર કૃપા કરીને પાલો જીવન જી મહારાજ માગુ તમારું શરણું તમારું રામ શરણું તમારું માર જીવન જી મહારાજ માગુ શરણું તમારું જીવન શ્યામને દ્વારકા દાસ રાઘવ વસંત ને નરસિંહદાસ ભગવાન રઘુનાથ શ્રી જગન્નાથ જગદીશ ચંદ્ર દે સુધે અદુનાથ જગદીશ ચંદ્ર તને પ્રેમ જીવન દાસ ના અપૂર્વ દાસ જીવન જીનું પરિવાર ગુરુ પરંપરા નો વિસ્તાર ગુરુ પરંપરા જે જન ગાય તે જન જીવન પાવન થાય ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય ઈષ્ટ કૃપા તે જન પર થાય અમને સમરણ જે જન કરે પ્રેમ ભક્તિ થી તે જન કરે જીવન જી મહારાજ માગુ શરણું તમારું શરણું તમારું રામ શરણું તમારું માર જીવન જી મહારાજ માગુ શરણું તમારું સ્વામી કૃપા કરો અતિ જ્ઞાની સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ જ્ઞાની બાજો અનેક વિચાર ચલ ભક્તિ દેતારે જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો અતિ જ્ઞાની સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ જ્ઞાની બાજો અનેકો વિચાર ચલ ભક્તિ દેતારે જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયેલા
આનંદ આરતી હરખ અપારા હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા સંત દર્શન તન તાપ નિવારો જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો સાત પાક મલી ભોજન પાવો સંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાવો ઘેર ઘેર મંગલ હો સબ જન જીવન તાબલ બલ જાય આનંદ આરતી હરખ અપાર હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધાર હરિજન આય મેરે પ્રાણ ચૌદસ બાંધો જીવના દેવ રઘુપતિ કી આન વાટ ઘાટ રક્ષા કરો छोरा उचारे खान सियावर रामचंद्र की जय वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने राम कवि स्वामी परिवार ने राम कवि हेत रूपा ने राम कवि भारतमा संध्या ना राम कवि सब संतन ने राम कवि રામ કબીર સંતો સવાર સવારમાં રામનું નામ ને રામનું કામ સદગુરુએ આપણને સુંદર કીર્તનો આલ્યા છે અને સદગુરુ સિવાય કે સંતો જે સદગુરુને પામી ગયા છે એવા સંતો પણ આપણને સુંદર કીર્તન આવ્યા છે અને તેનું સાર સમજી લેશો તો પણ આપણી જિંદગીનો બેડો પાર થઈ જશે. જેમ કે નાના પારેખ આપણને જે પ્રભાતીઓ આપી છે તમે સૈયર સાંભળો સાર આ સતગુરુ સત કહે છે તમે વિલંબ ન કરો રે લગાર આ સતગુરુ સત કહે છે. એ નાના પારેખ જેવા સંતો ઉચ્ચ કોટીના એમને પોતે સદગુરુનો જે આ કીર્તન છે જે શબ્દ છે એનો સાર સમજી લીધો છે અને એટલા માટે એ એમની અનુભૂતિ આપણને જણાવે છે કારણ કે બીજા ભક્તો બીજા સંતોનો પણ બેડો પાર થઈ જાય એમની જિંદગી પાવન થઈ જાય એટલા માટે કહે છે અને કહે છે કે સંતોની સંગત હર નિસકી છે એક દિવસ નહીં હર નિસકી છે હારે બેની મનમાં પલવટો આલી કોઈ પણ જાતની ચિંતા કર્યા વગર સંતોની સંગત કરવાની હોય તો તરત સંગતમાં લાગી જવું. જેમ સવાર સવારમાં આપણે સંતો ભેગા થઈએ છીએ અને એકબીજાને મળીએ છીએ અને ભક્તિ કરીને આનંદ કરીએ છીએ સદગુરુના શબ્દોનું સારને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ અને અહીંયા નાના પારેખ કહે છે કે નિર્મલ ગુણ ગોવિંદ ના ગાવા નિર્મલ નામ વન માલી રે. ગોવિંદ ના ગુણ એટલા નિર્મલ છે એ ગાઓ અને તે સવાર સવારમાં આપણે પ્રભાતિયા રૂપે ગાઈ રહ્યા છે અને કહે છે નિર્મલ નામ વન માલી જેમ આપણને કૃપાનાથનું નામ સદગુરુએ આપ્યું છે નિર્મલ નામ અને નામ સ્વર નામનો જ મહિમા છે. જેમ કહે છે કલયુગ કેવળ નામ આધારા તો એ અનુભૂતિ આ નાના પારેખને થઈ હશે તો એટલા માટે જ આપણને આ પ્રભાતિયામાં એ એમની અનુભૂતિ જણાવતા દર્શાવે છે. કહે છે કે તિલક તુલસી અખંડ ધરવા હારે બેની લોક લાજ કુલ ત્યાગી. તિલક ને તુલસી એ આપણું એક ઘરેણું છે જે ચાર પદાર્થ આલ્યા છે હરિનામ ને સત્સંગ એ તો આપણે કરીએ છીએ પણ જે તિલક તુલસી પણ આપણે રોજ કરવા જોઈએ અને એનાથી થશે શું તિલક અને તુલસી જેમ તુલસી દરમાં જેમ પ્રસાદની અંદર આપણે તુલસી દર ધરાવીએ છીએ અને પ્રસાદ પવિત્ર બની જાય છે તેવી જ રીતે
આ એક પ્રભુએ આપેલી પ્રસાદી છે, આપનું શરીર, અને એની અંદર આ એક તુલસી લગાવી દઈએ છીએ તો આપણું શરીર પવિત્ર બની જાય છે. એટલું જ પવિત્ર જેમ પ્રસાદમાં તુલસી ધરાવીએ છીએ. અને એ તુલસીદર પ્રસાદમાં ધરાવ્યા પછી આપણે કોઈ દિવસ એ પ્રસાદને ફેંકી નથી દેતા, જ્યાં ત્યાં ફેંકી નથી દેતા. તો એ જ રીતે આ એક પ્રસાદી જે રૂપી શરીર મળ્યું છે એની અંદર તુલસીની કંઠી મૂકી દીધી છે. સદગુરુના જે કવિ સાહેબે જે આપણને કહ્યું છે, કંઠી બંધી છોડ કે લીજે શરણ તુમારા દાસનું તુજ ગયો, એ જે સાખી આપી છે એમાં કહ્યું છે. તો એકવાર આપણને કંઠી બાંધી છે તો એની અંદર જ્યાં ત્યાં જેવું તેવું નખાય ના. શું ખાવું, શું પીવું એ બહુ વિચાર કરીને, અને એ અહીંયા પણ જણાવ્યું છે, જેમ કહે છે કે અન્ન ઉદર અનિલ ઘેર લેવા, અવર અવિધા ટાળો રે. અન્ન ઉદર, શું ખાવ છો તમે, શું આ શરીરમાં નાખો છો, એ ખાસ વિચારવા જેવું છે. આ ભજન સવારમાં ભક્તિ કરવામાં શા માટે આવે? એ જ માટે કે આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણને મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે, સારું શરીર મળ્યું છે, પણ આ શરીરની અંદર ખાના પીના જ્યાં ત્યાં નહીં ખાવા. જે શુદ્ધ ખાવાનું છે, શુદ્ધ પીવાનું છે એ પીવું. એટલા માટે કહે છે અહીંયા નાના પાડે, હે સંતો, અન્ન ઉદર અનિલ ઘેર લેવા, અવર અવિધા ટાળે. તમારી બધી જ અવિધા ટાળશે. એકવાર તમે ટ્રાય કરો, એકવાર તમે પ્રયત્ન કરો. આ સદગુરુનું નામ લો, તિલક તુલસીનું આચરણ કરો, અન્ન ઉદર અનિલ ઘેર લેવા. પછી ઓટોમેટિક તમારા ભાવમાં આવશે ક્ષમા દયાનું ખેડ કરીએ. એ કરવાની જરૂર નહીં પડે. એ જો તમારું અન્ન ઉદર ચોખ્ખું હશે તો ક્ષમા દયાનો ભાવ આપમેળે નીકળી આવશે. કરવા વચન જે મુખથી બોલે, હૈયે બાંધ થઈને વાગે. અને આપણે શું બોલવું, એકવાર વેન નીકળી જાય છે ને તો પાછા નથી ફરતા. તો કોકની સાથે કેવી રીતે વાત કરીએ છીએ, કોકની સાથે કેવી રીતે આપણે વર્તીએ છીએ, એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું આ જિંદગીમાં આવ્યા છે તે. એટલા માટે અહીંયા કહે છે, કરવા વચન તે મુખથી બોલે, હૈયે બાંધ થઈને વાગે. અને જો આ બધું કરે વ્યવસ્થિત તો વૈષ્ણવજન તો હોય વિવેકી. તો આ આપણે વૈષ્ણવ, સાચા વૈષ્ણવ, જે સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજે આપણને કહ્યું છે વૈષ્ણવ, તો એ સાચા વૈષ્ણવ તારે વળે. અને ત્યાર પછી અંતર્ઘટમાં થાય અજવાળું અને અગમ અગોચર સૂજે રહે. અને જે નાના પાડે તેવા સંતો ને જે અંતર્ઘટમાં અજવાળું થઈ ગયું છે તે આપણને ખ્યાલ આવશે. નહીં તો પછી મુખડું તેનું શ્વાન બરાબર, માંસ મેલા ભળી જાય ને. કૂતરાની અંદર ને આપણી અંદર કઈ ફરક નહીં પડતો. આપણે માંસ, મદિરા આ બધું પીવા જશું અને ખાશું તો પછી અહીંયા નાના પારેખ આપણને કહે છે, મુખડું તેનું શ્વાન બરાબર, માંસ મેલા ભણી જાય રે. સદગુરુ સત કહે છે. એટલા માટે જ એને કહ્યું છે નાના પારેખે, ભાવ ભક્તિ ભૂધરની રકીજે. હારે બેની મનમાં પરતિતા આની. મનમાં એકવાર થામી લો કે બસ મારો ભાવ, કોઈ પણને આપણે મળીએ તો ભાવ એ હરિનો જન છે, સંત છે, એ ભાવથી એની જોડે વર્તો. તો અહીંયા કહે છે, ભાવ ભક્તિ ભૂધરની રકીજે. હારે બેની મનમાં પરતિતા. નાનાને નિર્ભય થઈ બેઠી પરમ ધામની આ વાણી રે. આ વાણી નાનાને નિર્ભય થઈને બેઠી. કારણ કે આ વાણી એની એવી છે કે નિર્ભય બનાવી દે છે. આટલું કરીએ ને તો આપણે નિર્ભય થઈ જશું, સદગુરુના ચરણોમાં બેસી જશું. એટલે ખરેખર સંતો અવશ્ય આપણે ખ્યાલ રાખવું જોઈએ કે હું ખાવું, હું પીવું, હું વિચારવું, કેવી રીતે રહેવું, કેવા સંતોની સંગત કરવી, અને સંતો સાથે આપણે શું વાર્તાલાપ કરવો. મારી તારી નહીં, પણ હરિના નામ, હરિના સ્મરણની વાર્તાલાપ કરવો. સંતો ખરેખર આપણા સંતોએ એટલી બધી ઉચ્ચ કક્ષાની આજે વાણીઓ સાથે જે ભજન ભક્તિ કરવા માટે આપણને પ્રભાતિયા ભજનો આલ્યા છે, ખરેખર આપણે ઉકેલવા રહ્યા. જો દરરોજ થોડા એક બે લીટી સમજશું ને તો આપનો પણ બેડો પાવ થઈ જશે. આવો સંતો, આજે પ્રતિસાદનો દિવસ છે અને પ્રતિસાદ માટે ભક્તો તૈયાર છે. આવો હરિવર્ધનભાઈ, આપણે પ્રતિસાદની શરૂઆત કરીએ. મારો ભાઈ રામ કબીર.
સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજને, રામ કબીર, પુણ્ય ગાદીને રામ કબીર, સર્વે સંતોની પ્રભાતના રામ કબીર. કલી કીચમાં ગડ રહી જીવન દુબરી ગાય, આપ ભલે નિકસે નહીં જો સદગુરુ ન હોય સહાય. જીવનદાસજી મહારાજ કહે કે જેમ બર વગરની ગાય કીચડમાં ગળકી ગઈ હોય તો તે પોતાની તાકાતથી બહાર નીકળી શકતી નથી, તેમ અમારી નિર્બળ ઇન્દ્રિયો પણ વિષય વાસનાની કીચડમાં આનદેવની સકામ ભક્તિના કાદવમાં કીચડમાં ગળકી ગઈ છે. જો સદગુરુની મદદ કૃપા ના મળે તો તેના પોતાના બળથી તેમાંથી અમારાથી બહાર નીકળી શકાય તેમ નથી. કલી વિષય વાસનાઓની સંસારી માયાની ગંદકીમાં નિર્બળ મનોવૃત્તિ રૂપી ગાય ફસાઈ ગઈ છે. તેમાંથી અહંકાર રૂપી પોતાની તાકાતથી જો સદગુરુ મદદ ના કરે તો તેમાંથી બહાર નીકળી શકાય નહીં. માટે સદગુરુના શરણાર્થી થયા વગર દુનિયામાં સદગુરુની સહાય મળતી નથી. માટે અહંકારના પ્રવાહમાં આવો વ્યક્તિ ખેંચાઈ જાય છે અને ભગવાનનો ભક્ત હોય તેવો જણાયા કરે છે, પણ કુદરતી ખોડવાળો હાંખી બળદ વસાવો એ મોટું જોખમ વહોરવા જેવું નકામું છે. તેમ આવા માયામાં રાચનારા હોય અને બહારથી પોતાની અટક ભક્તિ તરીકે કહેરાવે એવા હરામી કુબુદ્ધિવાળા ભક્તો શક્તિહીન ગાય જેમ કાદવમાં ખૂપી જાય તેવા માયામી ગરકી ગયેલા હોવાથી સંસારના ચક્કરમાંથી ગુરુ કૃપા વગર બહાર નીકળી શકતા નથી. આખી બળદ એટલે માથાની ભૂકુટી આગળ વારના બે કુંડાળા વાળો હોય, તેમાં બે પ્રકારના હોય. નીચેનું કુંડાળું મોટું હોય અને ઉપરનું નાનું હોય તો તેને બેડા ચડ કહેવાય, અને નીચેનું કુંડાળું નાનું હોય ને તે ઉપરનું મોટું હોય તેને બેડા ફૂડ કહેવાય. સ્ત્રીઓ માથે બેડું મૂકે છે તેમાં નીચેનું મોટું હોય અને ઉપરનું નાનું હોય, પણ નીચેનું નાનું અને ઉપરનું મોટું બેડું મુકાય નહીં. માટે આવા બેડા ફોડ બળદનો અપશુકન વાળો કહેવાય છે. તેવા બળદના માલિકનું નિકંદન નીકળી જાય એવી માન્યતા છે. બેડા ચડ બળદના માલિકનું કલ્યાણ પણ થઈ શકે એવી માન્યતા છે. ત્રણપતિ બળદ એવો બળદ હોય છે કે જેની ખાંદ ઉપર વાળનું ચક્કર હોય, તે ખૂબ સારામાં સારો ગણાય છે. વળી ચંદ્રમુખી બળદ હોય, તેની ડોકની નીચેની લટકતી ગોદડી જેવી ચામડીની બાજુ પર વચ્ચે વાળનું ચક્કર હોય, તેને ચંદ્રમુખી કહેવાય. ઘોડાઓમાં પંચકલ્યાણી ઘોડા ઉત્તમ ગણાય છે. 16/2003 રોજ પટેલ ભેલાલભાઈ મંગળભાઈ લખાવ્યું છે કે હાંકી પૂછે સાંતળિયાને શું કહે છે? બાંડા પહેલા ખાવ, દર ગણીને પછી કાઢું ઘરના દાંડા. આ કહેવત છે. સાતડિયો એટલે 7 દાંતવાળો અને બાંડો એટલે પૂંછડે બાંડો. આવી ખોડવાળો બળદનો માલિક સુખી ના થાય અને મળી પણ જાય અને તેના ઘરની દુર્દશા પણ થાય એવી માન્યતા છે. રામ કવિ. રામ કવિ ખૂબ સરસ સાખીનું વિશ્લેષણ હરિવર્ધનભાઈ કર્યું. કલી કીચમાં ગટ રહી, અને એ સાખી ઉપરથી જેમ કહે છે ને, ગાય ગરકી જાય છે કીચડમાં તો એ નીકળી શકતી નથી, કીચડમાં ઊંડે ને ઊંડે જાય છે. અને એ જ રીતે નાના પારેખ આપણને કહે છે કે હે સંતો તમે સહીએ સાંભળો, સાર સદગુરુ સદ કહે છે. જો સદગુરુનો સાર તમે સમજી નહીં શકો તો આ જીવનની મોહ માયા, કામ ક્રોધ લોભ મોહ મમતા, આપણે જેમ શ્રી ગુરુને પાય લાગુ એની અંદર ગાય છે, કામ ક્રોધ લોભ મોહ મમતા વિકાર સગળો જાય. એ કામ ક્રોધ લોભ મોહ મમતાના કિચ્ચરમાં આપણે ફસાયા કરશું. અને જેમ અહીંયા કીધું ને કે ગાય ગરકી જાય છે તો નીકળવા કિચડમાં તો બહુ મુશ્કેલી પડે છે, તો આપણને પણ બહુ મુશ્કેલી પડે છે આ કામ ક્રોધ લોભ મોહ મમતાના કિચડમાંથી નીકળવામાં. કારણ કે આપણે જે સદગુરુએ આપેલા વચનો, સદગુરુએ આપેલા માર્ગ ઉપર ચાલતા નથી, અને ચાલીએ નહીં ત્યાં સુધી આપણે આવા કિચડોમાં
ઘટકી રહીશું. પણ સંતો, એ આનંદ થાય છે કે આપણે એક આ નામદેવ કબીરના પથારનું પ્લેટફોર્મ મળ્યું છે. તો એ પ્લેટફોર્મ થકી આપણે આ બધા કિચરોમાંથી ધીમા 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 નીકળવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એટલીસ્ટ આપણે એને પકડી રાખીએ છીએ. એટલે આપનો ધ્યેય તો છે કે આ કિચરમાંથી બહાર નીકળવાનું છે. એ તો ઘણા એવા હોય છે કે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મમતા અને એની અંદર ફસાઈ જાય છે અને બસ એ જ એમની આખી જિંદગી હોય છે અને એમાંથી નીકળવા જ ના માંગતા હોય છે અને એની અંદર ભટકી જાય છે. પણ આપણને સદગુરુની કૃપા છે કે આપણે પ્લેટફોર્મ દ્વારા એટલીસ્ટ આ કિચનમાંથી ધીમા 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 નીકળશું. પણ અંતે કે ભાઈ જેમ સદગુરુએ કીધું એ કિચનમાંથી નીકળવા માટે પણ અન્ન ઉદર અનિલ ઘેર લેવા, અવર અવિદ્યા ટાળો લે. પણ તમારું અન્ન ચોખ્ખું હશે, તમારો ભાવ ચોખ્ખો હશે, તમારો વાર્તાલાપ સંતો સાથે એકબીજા સાથે ચોખ્ખો હશે અને મનમાં એકબીજા માટે ઈર્ષા નહીં હોય તો અવશ્ય આ કિચરોમાંથી આપણે નીકળી જશું બહાર ધીમા ધીમા ધીમા. આવો સંતો, નેક્સ્ટ છે ભજીલે રામજી સંગાતી, હું મન ભજીલે રામજી સંગાતી. આવો બાપુજી, આનંદ થાય છે તમને બોલાવતા. રામ કવિ શ્રી ધામ પુર્યાદ શ્રી અનંત શ્રી વિભૂષિત મહારાજ શ્રી ગુરુબાબા જીવનજી મહારાજના ચરણો કમળમાં સાદર સભા રામ કબીર, શ્રી નામદેવ કબીર સાહેબના ચરણ કમળમાં સાદર સભા રામ કબીર, હિત કૃપાને રામ કબીર, પદ્મનાભજી ભગવાનના ચરણ કમળમાં સાદર સભા રામ કબીર, અધ્યારોજી મહારાજ ના ચરણ કમળમાં સાદર સભા રામ કબીર, પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી પ્રેમજી મહારાજના ચરણ કમળમાં સાદર સભા રામ કબીર, ગીતાબાના ચરણ કમળમાં સાદર સભા રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તો ચરણ કમળમાં સાદર સભા રામ કબીર. આપણે સર્વે ભક્તો ઘણા જ ઉમંગથી, ઉત્સાહથી ભજન કીર્તન કરી રહ્યા છે, સદગુરુના વચનોને યાદ કરી રહ્યા છે. ઘણી જ આનંદની વાત છે અને આપણે ઉત્સાહિત થઈને ભજન કરીશું. ભાવ વિભોર થઈને જ્યારે ભગવાને બંસરી બજાવી હતી, મારો વાલો જીવન મારે વગાડેલું વાસવડી, ઘરમાં રહ્યા ને જાય રે વિધિ મારી પાખલની. જ્યારે ભાન ગોપીઓ ભૂલી ગઈ હતી અને ભાન ભૂલીને એવા ભાવ વિભોરમાં ભક્તિમાં લાગી ગયા હતા, એવી રીતે આપણે ભક્તિ કરવાની છે. ભક્તિ કરીએ ત્યારે આમદેવને માનવા નહીં અને ગુરુમુખ વાણીને માન્ય કરવાની છે. વાણી સબ વિચારીને ગુરુમુખ નહીં, ગુરુમુખ વચન પ્રમાણ. ગુરુમુખ વાણી જીવના કલ્યાણે કલ્યાણ. ગુરુમુખ વાણીને જ આપણે અમલમાં મૂકીને, આચરણમાં મૂકીને આપણે ભક્તિ કરવાની છે. અનન્ય ભક્તિ કરીશું તો સાચી આપણી ભક્તિ ગણાશે. માટે સરે ભક્તો આપણે સદગુરુના વચનો બરાબર આત્મસાત કરીએ અને અમલમાં મૂકીએ વ્યવહારમાં. અને ભાવ વિભોર થઈ જેમ ચંદ્રકાંતભાઈ છે, બધા ભક્તો જેમ આપણને કેટલા ઉત્સાહિત થઈને કઈ સદગુરુના વચનો કહી રહ્યા છે, એ વચનોને પણ યાદ રાખીએ. યાદ રાખીને આપણે અમલમાં મૂકીએ તો જ આપણે સાચી ભક્તિ ગણાશે. માટે સરે ભક્તો આપણે સાચી ભક્તિ કરીને આપણે જીવનનું કલ્યાણ કરીએ. ભાઈઓ, રાત ગમાઈ સોય કર, દિવસ ગમાયો ખાય. હીરા જન્મ મોલ થા, કોડી બદલી જાય. આ કોડી બદલે આપણું જન્મ ગુમાવી રહ્યા છે. માટે જાગૃત થઈએ. જાગૃત કરીને છેલ્લો ફેરો છે, છેલ્લો આ વેળા ફરી ફરી નહીં આવે. ભાઈઓ જાગી અને આપણે આત્માનું કલ્યાણ કરીએ. અને સરે ભક્તો આપણે મુરિયાદ ધામમાં સાક્ષાત જીવનજી મહારાજ બેઠા છે. પૂજ્ય પ્રેમચંદ મહારાજજીના ચરણોમાં એમની વાણીને અનુસરીને એ કહે પ્રમાણે આપણે ચાલીએ અને સાચા સદગુરુનું શરણું લઈ અને આપણે જીવનનું કલ્યાણ કરીએ. સરે ભક્તોને પ્રેમ પર રામ કહે. રામ કબીર બાપુજી, ખૂબ સરસ બાપુજી. તમારો તો કાયમ વિવેકપૂર્વક શરૂઆત હોય અને બધા સંતોને ભક્તોને પ્રેમથી યાદ કરો. આ એક સંતો આપણને શીખવા જેવું છે. આદર ભાવથી એકબીજા સંતોને આપણે આવકારવા જોઈએ, બોલાવવા જોઈએ અને સંતો માટે
એવા જ વિચાર, શુભ વિચાર રાખવા જોઈએ કાયમ બાપુજીને સંતો પ્રત્યે. અને જ્યારે એમના ઘરે જઈએ તો કાયમ પહેલા આનંદ આરતી ને સ્વામી કૃપા કરો, એ જ એમનું લક્ષ્ય હોય છે કે મારે ત્યાં એક ભક્ત આવ્યા છે. જેમ અહીંયા કહ્યું ને કે મારું વાલો જીવન માહિરે વગાડે વાસળી, મેં તો ઘરમાં રહ્યા ન જાય, આ વિધિ મારી પાછળ લડી. એ ભાવ એમની અંદર જોવા મળે છે જ્યારે આપણે એમના મહેમાન થઈએ ત્યારે આપણે જોઈએ છીએ. અને ખરેખર આપણે સમજવાનું છે કે આપણે આ પ્લેટફોર્મ પરથી આવા સંતો, આવા ભક્તો અને સાંભળીને આપણું જીવન ઉતાર્થ કરવાનું છે. અને જેમ અહીંયા કબીરજી પણ આપણને કહી ગયા છે કે આ મનને ખરેખર આપણે સમજાવવું જોઈએ. અને જો હજુ સમજે નહીં તો ક્યાં જશે કોઈ ખબર નહીં પડે. આ કિચ્ચરમાં, જેમ હરિવર્ધનભાઈ કીધું કે કિચ્ચરમાં ગાય ફસાઈ જાય છે, એવી આપણી આ શરીર રૂપી ગાય કિચ્ચરમાં ફસાશે. એટલે અહીં કબીરજી પણ કહે છે, હજુરે સમજ મન, હજુરે સમજ મન, હજુરે સમન મન ભમરાવો, હજુરે સમજ મન ભમરાવો, કાયા રે વાલી કુશલ મત જાનો, કુશલ મત જાનો, દો દિન ફૂલ કા ગજરા હો, દો દિન ફૂલ કા ગજરા હો. અહીં કબીરજી કહેવા માંગે છે, હે મન, હજુ સમજી જા. તને એવું છે કે આખી જિંદગી તને મળી છે, કાયમનો તું અહીંયા જ રહેવાનો છે, અને એથી અહીં આગળ ભોગી રહ્યો છે. પણ તારે સમજવાની જરૂર છે કે ભોગ ભોગવાની પાછળ ના પડીશ, આ જિંદગી વેડફી ના નાખીશ. કારણ કે આ કાયા વાળી કુશલ મત જાનો, આ તારી શરીર રૂપી કાયા વાળી છે તે એવું ના સમજીશ કે કાયમ માટે ટકી રહેવાની છે. એક દિવસ તો આ પંચભૂતનું શરીર પંચભૂતમાં વિલાપ્ત થઈ જવાનું છે, મરી જવાનું છે. તો જેમ દો દિન ફૂલ કા ગજરા હો, જેમ ફૂલનો ગજરો હોય છે તો શરૂઆતમાં 2 દિવસ ખીલેલો ફૂલ પ્રફુલ્લિત લાગે છે, પણ 2 દિવસ પછી ધીમો ધીમો કરમાય છે, અને કરમાતા કરમાતા એનો નાશ પામી જાય છે. એ પણ પંચ મહાભૂતમાં વિલય થઈ જાય છે. એ જ રીતે કહે છે. અને આગળ ઉદાહરણ અર્થ કહે છે કે જલ બિન મીન કરત સુખ ચેના, ઢીમર ખેંચ જૈસા જમડા હો. એટલે કબીરજીએ આ કહેરાના કીર્તનની અંદર જે પંચરત્ન માળામાં આવેલા છે, એટલું સરસ કીર્તન છે, સંતો કોઈ વાર ઉકેલવા જેવું છે. બહુ સરસ કીર્તન છે, અને આપણા ભક્તો તો બહુ ગાતા હતા આ કીર્તન. તો ખરેખર આપણે આની અંદરથી શીખ લેવી જોઈએ. આવો ધ્રુવભાઈ, આપણે પ્રતિસાદની આગળ વાત કરીએ. રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, પુણ્યાત્મા સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો, આપણા સદગુરુએ સંસારમાં રહીને જીવન જીવવાનો આદર્શ મહિમા બતાવ્યો છે, અને આપણને જીવનજી મહારાજે 14 નિષેધો બતાવ્યા અને 4 પદાર્થનો સ્વીકાર કરવો એવું જણાવ્યું. આ ઉપરાંત જીવનજી મહારાજે કર્મ પંજર નામની એક જુદા જ પ્રકારની કથા આપણને આલેખી છે. ભગવદ્ ગીતાથી માંડીને અનેક ધર્મ ગ્રંથો કર્મના સિદ્ધાંતો સમજાવે છે, અથવા તેની ગતિ, અર્થાત તમામ પ્રકારના કર્મો બંધનનો સ્વરૂપ છે અને તેને ભોગવવા પડે છે. આવી વાતો તમામ ધર્મો અને સંપ્રદાયમાં જોવા મળે છે. જીવનજી મહારાજે વિશેષ પ્રકારની ચર્ચા કરી છે.
તેમણે એક ઉદાહરણ આપીને સમજાવ્યું છે કે ભગવાને જીવાત્માઓને પૂછ્યું કે તમે શું બનવાનું પસંદ કરશો, કે પછી માનવી કે ઘોડા? અર્થાત તમે ઈશ્વર ઉપાસના ભક્તિભાવપૂર્વક કરશો કે પછી આ ધરતી ઉપર જઈને માત્ર ભોગવિલાસ કરશો. જે જીવાત્માઓએ ભક્તિવંદન દ્વારા ઈશ્વર સેવા કરવાનું કહ્યું, તેમને સંસારી મનુષ્ય બનાવ્યા, અને જેમને ભોગવિલાસ માંગ્યો તેમણે સાધુ વૈરાગીનો જન્મ આપ્યો. કહેવાનો અર્થ એકદમ સ્પષ્ટ છે. આજે કાલીન સંસ્કૃતિમાં બે માર્ગ ઉભરી આવ્યા છે, નિષ્કર્મ માર્ગ અને બીજો ભોગવાદ કર્મ માર્ગ. ભગવાનના ભક્તો સંસારમાં રહીને સંસાર સુખ ભોગવતા હોવા છતાં નિષ્કર્મી રહે છે, કર્મ પંજર. માયાનો સ્પર્શ તેમને થતો નથી. બીજો વર્ગ સંસારમાં રહે કે વૈરાગી બને, માયા ક્યાંય તેમને છોડતી નથી. અર્થાત માયાથી મુક્તિ મેળવવી હોય તો સંસાર છોડવો જ પડે, એ માન્યતાનું જીવનજી મહારાજે ખંડન કર્યું છે. કર્મ પંજર અર્થાત જીવાત્માને કર્મને લીધે 84 લાખ યોનિઓમાં ભટકવું પડે છે. આમ આ શરીરરૂપી પાંજરામાંથી મુક્ત થવું હોય તો શું કરવું પડે? જીવનજી મહારાજ સમજાવે છે. 18જીના કીર્તનનો દાખલો છે આમાં. કર્મ વિશ્વનું ટાળવા અને ગાળવા ગુણ બીજ, સંસાર પાર ઉતારવા જાતને જુગદીશ. કર્મ વિશ્વનું ટાળવા અને ગાળવા ગુણ બીજ, સંસાર પાર ઉતારવા જાતને જુગદીશ. અર્થાત સમસ્ત જગતના કર્મથી દૂર રહેવા માટે ત્રિગુણોના બીજનો નાશ કરો અને સંસાર સાગરને પાર કરવા માટે પરબ્રહ્મની પાસે પ્રેમપૂર્વક પ્રાર્થના કરો. કેમ કે પરબ્રહ્મ તું નિર્દય નથી, વિનતડીય વિધાર, ગર્ભ પડતો આત્મા, અતિ દુઃખ સહેતો નિવાર. અધ્યાયજી અહીંયા કહે છે કે પરબ્રહ્મ દયાહીન હોઈ ન શકે, તે તો કૃપાનાથ છે અને ભક્તની અરજીનો તે સ્વીકાર કરે છે. માટે તેને પ્રાર્થના કરો કે ગર્ભવાસના દુઃખમાંથી મને બચાવો. તેનો રસ્તો પણ અધ્યાયજી બતાવતા કહે છે કે દેહ ધરે નિષ્કર્મપણું નથી, પણ ના મેલું હરિનામ, પામે સ નામ શરણ વળે, નિષ્કર્મપણું નિર્વાણ. ફરીથી જોઈએ. દેહ ધરે નિષ્કર્મપણું નથી, પણ ના મેલું હરિનામ, પામે સ નામ શરણ વળે, નિષ્કર્મપણું નિર્વાણ. મનુષ્ય જન્મ ધારણ કરવા માત્રથી કે નાની મોટી બાહ્ય વિધિ વિધાનો, મંત્ર તંત્ર વગેરે ઉપાસનાઓ કરવા માત્રથી કર્મ બંધન જતું રહેતું નથી, પરંતુ ભગવાનના નામ માત્રના શરણમાં જવાથી નિષ્કામપણું પામી શકાય છે. માટે જ જીવનજી મહારાજે રામકબીર એવો સુંદર રસ્તો આપણને બતાવ્યો છે. સૌથી શ્રેષ્ઠ ભાષામાં સમજવું હોય તો એમણે વિષય વાસના ઉપર કાબુ મેળવ્યો છે, તેઓ પરબ્રહ્મને પામી શકે છે. વિષય વાસનાનો અર્થ સંસારથી વિમુક્ત થવું એવો નથી. સંસારમાં રહીને તમામ પ્રકારની સુખ સાહેબીમાં રહેવા છતાં પરબ્રહ્મને પામી શકાય છે. ભક્ત પીપાજી રાજા હતા. રાજકારભાર
રાજકારભાર ચલાવતા ચલાવતા તેઓ સંત બન્યા. ભક્ત ધનાજી 800 વીઘા જમીનના તેઓ માલિક હતા. આમ છતાં ભગવાનના પ્યારા ભક્ત બન્યા. ઇતિહાસમાં આવા તો ઘણા કિસ્સાઓ છે. આપણી ભક્તિ પરંપરામાં જીવનજી મહારાજ, કબીરજી, જ્ઞાનીજી કે અધ્યાળજી મહારાજે કર્મ બંધન વિશે ખૂબ જ સુંદર રજૂઆત કરી છે. આ સંતોએ કોઈને પણ ભય બતાવ્યો નથી કે ખોટા ખોટા માર્ગોની પણ ચર્ચા કરી નથી. આ બધી ઝંઝટમાં ન પડવું હોય અને સરળ રીતે આત્મકલ્યાણનો માર્ગ જોઈતો હોય તો કેવળ રામ નામનો, રામ કબીર આધાર લો, એવું આપણને આપણા સદગુરુએ સમજાવ્યું છે. અને તે જ આપણે હંમેશા આપણા દિલમાં વસાવીએ, હંમેશા એ જ રટન કરતા રહીએ, અહર્નિશ હરિ પર બ્રહ્મ જપરે. તો આ કર્મ પંજરનો આ સરસ આપણને જીવનજી મહારાજે રસ્તો બતાવેલો છે અને એ જ કરતા રહીએ. એ જ પ્રાર્થના સાથે સૌને રામ કબીર. રામ કબીર. ખૂબ સરસ ધ્રુવભાઈ. જેમ તમે કાયમ નવી નવી વાત, નવું નવું આપણે જે જાણતા ના હોય ભક્તો અને સંતો, તેને વાંચન કરીને તમે લાવો છો આ પ્લેટફોર્મ પર, તો ખરેખર ભક્તો માટે તો ખૂબ અગત્યની વાત કહેવાય આ બધી. અને જેમ કહ્યું કે પ્રશ્ન પૂછે છે કે જીવાત્મા એ પૂછ્યું કે તમારે શું બનવું છે. જીવાત્માને પૂછ્યું ભગવાને કે તમારે શું બનવું છે. અને એના ઉપરથી તમે જે આજે 14 નિષેધની પણ વાત કરી કે 14 નિષેધ આપણામાં છે. અને ખરેખર 14 નિષેધ એટલે ખરેખર એવું નથી કે 14 નિષેધ એટલે હા એ આપણા માટે વાત છે, પણ બીજા માટે કંઈક હોય બી ખરી કે એમને ગમતું બી હોય. કારણ કે જેમ સદગુરુએ આપણને આ 14 નિષેધ કેમ આવ્યા? કારણ કે સદગુરુએ પોતે અનુભૂતિ કરી અને તપાસ કર્યું કે આ મારા સંતો માટે, જે ઉદા ભક્ત વૈષ્ણવો છે, એમના માટે જરૂરી નથી. હા, બીજા માટે કદાચ જરૂરી હોઈ શકે, પણ મારા જે ભક્તો હોય એના માટે તો જરૂરી નથી, કારણ કે એમને પોતે અનુભૂતિ કરી છે. જેમ આપણાને ધારો કે ઉંમર થઈ જાય અને આપણને રિયલ ડ્રાઈવર લાયસન્સ હોય આપણી પાસે, અને આપણને કોઈ રમકડાવાળી કાર આલે અને કે લો તમે આ ફેરવો તમારી પાસે રાખો, તો આપણે શું કહેશું કે અમારી જરૂર નથી એ કારની, હું તો રિયલ કાર ફેરવું છું. એવી જ રીતે એ 14 નિષેધો એટલે કે જેમ જૂઠી કારો ફેરવવાની હોય એ રીતના હોય છે. પણ એ જ્યારે નાના છોકરાઓ હોય છે ને, તો એમને એ કાર આપી આલીશું તો એમને આનંદ આવશે, એમને ગમશે. પણ એ જ કાર જ્યારે એ છોકરાઓ મોટા થશે, લાયસન્સ લેશે, અને પછી જો તમે વાત કરશો કે કાર માટે કે આ જૂઠી કાર તું ફેરવે, તો એ નહીં ફેરવે. કારણ કે એને ખબર છે કે સાચું શું છે, સાચી કાર કઈ છે, કઈ કારમાં આપણે ચાલુ કરીને સ્ટાર્ટ કરીને ફેરવી શકીએ, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ શકીએ છીએ. તો એને ખબર પડશે કે ના, ખરેખર સાચી કાર છે. પણ એનો જૂઠી કારનો સહારો લે છે. એ સહારો લઈને પછી એને વળગી નથી રહેતો, એને છોડી દે છે. એ જ રીતે સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ પણ બધે ફર્યા છે, બધે જોયું છે, અને બધું આ રીતના તપાસી લીધું છે. અને અંતમાં એમને ખબર પડી કે ખરેખર સાચી કાર એટલે કે સાચી ભક્તિ પરબ્રહ્મને પામવાની છે. પરબ્રહ્મ જે બ્રહ્મથી પણ પર છે, એ પરબ્રહ્મ. એટલે અહીંયા પરબ્રહ્મ શબ્દ વાપર્યો છે. પરબ્રહ્મને પામવાની સાચી ભક્તિ કઈ છે, એ સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજે પારખી લીધી છે. અને એટલા માટે આપણને સરળ રસ્તો, સરળ માર્ગ બતાવ્યો છે. અને તે માટે એમને આ 14 નિષેધો આપી દીધા છે કે ભક્તો, તમે આ જૂઠી કારોની અંદર ફસાશો ના. અને
જે પરબ્રહ્મને પામવાને કૃપાનાથ છે, રામ કૃષ્ણ કૃપાનાથ છે, તેને પકડો. અને એ જ આપણી સાચી એક નિષ્ઠા છે. એટલા માટે કે પરબ્રહ્મને પામવા માટે કૃપાનાથને પકડવા પડશે. એટલે રામ અને કૃષ્ણની ભક્તિ આપણને આલી છે. અને રામ કૃષ્ણને નામ, જેમ આપણા રામ કબીરનો આધાર લેવાની વાત કરી છે, જેમ અદ્યારજી મહારાજે પણ કહ્યું છે, અહર્નિશ હરિપર બ્રહ્મ જપરે, એવી જ રીતે આ રામની અને કૃષ્ણની ભક્તિ કરતા કરતા આપણે પરબ્રહ્મ આપણા લક્ષ્યની અંદર પહોંચવાનું છે સંતો. તો ખરેખર ધ્રુવભાઈ, તમે ખૂબ સરસ વિશ્લેષણ કર્યું અને જે ખરેખર આપણને જરૂર છે આજે એ રીતના તમે પીરસ્યું છે. તો ખૂબ ખૂબ આભાર. આવો રાજેન્દ્રભાઈને ત્યાંથી રામ કબીર. રામ કબીર સદગુરુ શ્રી જીવણજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર સાહેબ ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, ગુરુ પરિવાર ને રામ કબીર, સર્વ સંતો ભક્તો ને પ્રભાતના રામ કબીર. દિવ્ય અખર સોય પુસ્તકનું આગળનું વાંચન જે બાકી છે તે લઈએ. અહીંયા ગોવિંદદાસજી જે શોધતા હતા તે તેમને મળી ગયું છે. માટે કહે છે કે દિલ હૃદયની દુવિધા શંકા હતી તે તમામ હવે પૂરી થઈ. એવું તો ન હતું કે તેઓને જીવન જીવવામાં કોઈ તકલીફ પડવાની હોય. તેઓ બ્રાહ્મણ હતા, અક્ષર જ્ઞાન હતું, વિદ્યા પ્રાપ્ત કરેલી હતી. આથી તેઓ જો ધારત તો ગોર પદું કરી શક્યા હોત, કર્મકાંડ કરીને જીવન જીવી શક્યા હોત. પરંતુ તેમને આ બધી ક્રિયાઓ અને રીત રિવાજો પ્રત્યે શ્રદ્ધા રહી નહીં અને તેઓ જીવન જીવવા માટે ઉત્તમ રસ્તાની શોધમાં હશે. અને એવા સમયે જીવણજી મહારાજ સાથે મુલાકાત થઈ હશે. ઉદા પરંપરાની સ્થાપનામાં પણ તેમનો હિસ્સો ખાસો એવો હશે. આપણા સમાજમાં સમગ્ર ઇતિહાસ આપણને મળતો નથી, પરંતુ જેઓ પ્રારંભના મહારથીઓ હતા તેઓનો ફાળો નાનો સૂનો નહીં હોય એટલું નક્કી જ છે. આવા ગોવિંદદાસજી એક નમ્ર ભાવે બધું જ છોડીને એક નવા નિર્માણમાં જોડાઈ ગયા. આ ઘટનાની કલ્પના કરી જુઓ. આંખ બંધ કરીને વિચારો કે એક બ્રાહ્મણે તેના શરીરથી જનોઈ ઉતારી હશે, તિલક અને ગોપીચંદન ધારણ કર્યું હશે, હાથમાં પશુઓ ચરાવવા માટે લાકડી લીધી હશે, હળ હાંકતો હોય, ખેતરમાં ઉગાડેલો તૈયાર પાક લણતો હોય. આ દ્રશ્યની કલ્પના કરી શકાય ખરી? આમ છતાંય જાણે પોતે કશું જ કર્યું નથી એમ અંતિમ શબ્દમાં કહે છે, સદગુરુ સત્ય સ્વરૂપ હે મન નમાવું મોહ, જે તો કાગદ મેં લખ્યું દિયું અગર સોઈ. આખરે હું એટલું જ શીખ્યો છું કે જાણી શક્યો છું કે મારા સદગુરુ જીવણદાસજી સત્ય સ્વરૂપ છે અને એ જ મારા અને મારા પરિવારના ઉદ્ધારક છે. આમાં મારું કંઈ જ નથી. જે છે તે તો તેમની કૃપા કરુણા જ છે. માટે આ જે કઈ શબ્દો છે હું તેમને અર્પણ કરું છું. આખરે ગોવિંદદાસજીએ જીવણજી મહારાજ સમક્ષ સંપૂર્ણ શરણાગતિ સ્વીકારી લીધી અને એક નવા જીવનનો નવોદય કરવા વીર યોદ્ધાની માફક તૈયાર થઈને નીકળી પડ્યા છે. આમ જોવા જઈએ તો જીવણજી મહારાજની આ ઉદાસ સેવામાં જે કોઈ જોડાયા હતા તે બધા જ વીર બહાદુર સૈનિકો જ હતા. કંઈક નવું કરવાની તમન્નાવાળા હતા. નવો સમાજ, નવો અજાણ્યો પણ હવે પોતાનો કહી શકાય તેવો પરિવાર, નવું ગામ, નવું કામ, નવા વિચારોને નવોદય વારસામાં જે કંઈ મળ્યું હતું તે તમામ હવે ભૂલી જવાનું હતું. કુળ દેવતા, કુળ દેવી, ગોત્ર, કુળ, સંસ્કાર અને સૌથી અઘરું કામ જેની ઉપાસના કરતા હતા તે તમામ ઈશ્વર દેવ દેવી હવે કામના રહ્યા નથી. નવી વિચારધારા, નવો સમાજ, નવી રીત રિવાજો બધું જ નવેસરથી ફરીથી કરવાનું હતું. કેવી રીતે કરીશું? આગળ કઈ કઈ મુશ્કેલીઓ આવશે
કેટલા તોફાનો આવશે તેવું કોઈ નક્કી ન હતું. છતાં જે વ્યક્તિઓનો સમૂહ ભેગો થયો હતો તેમના ભરોસે અને સહારે ઊભું હતું. ખાસ વાત તો એ હતી કે બધા જ નવા અને એકબીજાથી અજાણ્યા અપરિચય હતા. હવે તેમને પોતાના કરવાના અને પોતાના હતા તેઓ ક્યારનાય છોડીને જતા રહ્યા. હવે તેઓ પારકા હતા. આ સમયમાંથી મૂકીને વાત કરવાનો હતો. કશુંક અઘરું રહી ગયું, કશુંક અજુગતું બની ગયું. અવરોધો આવ્યા. આ કોનો હાથ પકડશે, કોણ સહારો આપશે? છતાંય સૌ સાથે મળીને નવા વિશ્વાસ અને ઉમંગથી એક થયા. નવી ઓળખ અને ઉપમા ધારણ કરી ઉદા નામ આપ્યું. નવો પ્રહાર શરૂ થયો અને ત્યારે પાસે પૂરતો સાધનો પણ નહીં હોય. બધો જ અભાવ, વિશ્વાસ ખાલી અને માત્ર એક સદગુરુ શ્રી જીવણજી મહારાજ. એટલે જ આખરે ગોવિંદાસ તેમના ચરણોમાં માથું નમાવીને કહી રહ્યા છે કે સદગુરુ દીવ અગર સોય. એમ જીવન સ્વામી. ઉપરોક્ત લેખ વાંચીને પૂજ્ય જગદીશચંદ્ર મહારાજે નીચે મુજબની નોંધ લખી હતી. આ તેમના દ્વારા તપાસેલ છેલ્લું પ્રૂફ હતું. પછી તેમની હૃદયની બીમારી વધી જતા આરામ કરવો પડ્યો. આ પુસ્તકની પ્રસ્તાવના તેઓ શ્રી લખી શક્યા ન હતા, પરંતુ આટલી ટૂંકી નોંધ ખૂબ જ મોટો સંદેશ આપી જાય છે. હૃદયે તો દખલબાજી દ્રોહ કર્યો છે અને તેને જગતમાં ફસાવા માટે ફંદો નાખેલો છે. તું પણ તેમાં ફસાઈને ભેગો ભળી જઈને તેમાં રાજી થયો અને જિંદગી એડે નકામી ગુમાવી છે. પણ હવે જેનો અંત સારો તેનું બધું જ સારું. શ્રી જગદીશચંદ્ર મહારાજ નું આ લખેલું પુસ્તકનો સારાંશ આજે વાંચીને પૂરો કરું છું. રામ કબીર. જીવણજી મહારાજ ને રામ કબીર. પ્રેમજીવન મહારાજ ને રામ કબીર. સર્વ સંતો ભક્તોને રામ કબીર. રામ કબીર. ખૂબ સરસ બેન. જેમ તમે કહ્યું કે જન ગોવિંદાસ રચિત આ એક દીવ અખર સોય મૂળ રચના છે ગોવિંદાસ નાના મદરા. અને ખરેખર એ હમણાં ટૂંક સમયમાં પાછળથી આપણને એનું સંશોધન થઈને આજે જગદીશચંદ્ર મહારાજે એનું ભાષાનું વાદ એટલું સરસ કર્યું છે. એ પુસ્તક ખરેખર આપના ઘરમાં વસાવા જેવી છે. અને એ પુસ્તકથી હમણાં જ બેને જે આપણે એનો ભાવાર્થ કર્યો, જે વાંચન કર્યું, તો ખરેખર જીવનજી મહારાજ પણ કેટલી જગ્યાએ ફર્યા છે અને ફરીને આપના માટે આજે ઉદા ભક્ત પરંપરા ઊભી કરી છે, જે ઉદા ભક્ત વૈષ્ણવની પરંપરા. તો એનું અંદર આપણને ખ્યાલ આવશે કે એના માટે કેટલી મહેનત કરવી પડે છે સ્વામી પરિવારને. અને હજુ સ્વામી પરિવાર કેટલી મહેનત કરશે આપનો આ એ ઉદા પરંપરા આગળ વધે અને એમને ખ્યાલ આવે અને એમની જિંદગી સાર્થક બને. એ માટે હજુ કેટલો પ્રયાસ ચાલી રહ્યો છે. તો ખરેખર આવા જે પુસ્તક છે દર ભીતર દીદાર, કહેત કબીર સુનો ભાઈ સંતો, દીવ અખર સોયા, એવા પુસ્તક સરસ આપણને પ્રદાન કર્યા છે સ્વામી પરિવારે. તો આપણે અવશ્ય એ પુસ્તકને આપણા ઘરે વસાવીએ અને ઘરે હશે તો જ આપણને એને વાંચવાનું મન થશે. તો ખરેખર સંતો આવા નવી આપણે ભક્તિ કર્યા રહીએ અને આવા નવા સંતોના સાનિધ્યમાં રહીએ. બસ એ જ કહીને ફરીથી સાંજે સંધ્યા આરતીમાં આપણે જોડાઈશું. આવા ભાવથી ફરીથી સવારમાં રામનું નામ ને રામનું કામ કરવા પ્રભાતમાં લાગી જશું. તો સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. રામ કબીર સંતો. રામ કબીર. રામ રામ કબીર. કબીર. રામ પ્રભાતના પ્રેમ સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ ભક્તો કબીર. ભક્તિ કરી રહ્યા છે, રામ ઘણી આનંદની વાત છે. અમૃત રામ ભક્તિ કબીર. કરતા રામ હોય. કબીર. અને આજે રામ ભક્ત કબીર. ભક્તો સર્વ ભક્તો ભક્તિઓને ભક્તિ કરી રહ્યા છે. પ્રભાતના રામ કોટી ચંડા રામ રામ ઉડ્યા, કબીર. કોટી ચંડા ઉડ્યા,
सूरज 1000 तिमिर तो રાશિ નહીં, ગુરુ બિન ઘોર અંધકાર, ગુરુ વિના ઘોર અંધકાર છવાઈ રહ્યો છે. માટે આપણે કરોડો ચંદ્ર ઉગે, કરોડો સૂર્ય ઉગે, પરંતુ હૃદયનો અંધકાર અજ્ઞાન દૂર થઈ શકતા નથી. માટે આપણે સર્વે ભક્તો ગુરુ સાથે પ્રેમ કરવો, ગુરુ સાથે લગન લગાવી, ગુરુના શબ્દોને અનન્ય ભક્તિ તરીકે માન્ય કરીને અમલમાં મૂકવો, આચરણમાં મૂકવું. સદગુરુ કહે છે કે મારું નામ નહીં લેશું તો ચાલશે, પરંતુ તમારું અજ્ઞાન, તમારી તમારી રહેણી સારી શુદ્ધ કરો, અને શુદ્ધ કરીને ભક્તિ કરશો તો જ ભક્તિ આપણી માન્ય કરશે સદગુરુ. એ સિવાય ભક્તિ માન્ય નહીં કરે. માટે આપણે સર્વે ગુરુના આદેશ પ્રમાણે, ગુરુના વચન પ્રમાણે ચાલીએ, અને ચાલીને આપણે આપણા જીવનનું કલ્યાણ કરીએ. સર્વે ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર. રામ પૂર્વક રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ